आसतु वर्तमान आम प्रभुंर वाक्य मध्य को जावा। आज आम एफिसियो 3 पर्वर प्रथम पदरू आरंभ कर 13 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। एठार मु आपनको स्मरण कराई दिए जे एथिपूर्व आम एफिसियो पत्रर प्रथम 2टी पर्व अध्ययन करी और आलोचना करी देखिथिलु जे मंडली होउछि एक शरीर जहाँकि ख्रीष्टଙ୍କ शरीर रूप विश्वासी मंडली और मंडली होउछि एक मंदिर। वर्तमान आम यही 3 पर्व लक्ष्य करने को जावा जे मंडली होउछि एक निगूढ़ तत्व बा गुप्त रहस्य। यह निगूढ़ तत्व होउछि किछि विषय जहाँकि पूर्वरु प्रकाशित होई नथिला मात्र निकटरे प्रकाशित हैला। यही अर्थरे आमे बुझिबाकु हेबो जे मंडली जहाँकि पुरातन नियम रे प्रकाशित होई नथिला मात्र यह केवल नूतन नियम रे प्रकाशित होई अछि। मोफत यही निगूढ़ तत्वर अर्थ को स्वर्गीय गोपनीयता बोली प्रकाश करती। आ वास्तव में यह अति यथार्थ। यही स्वर्गीय गोपनीयता होउछि किछि विषय जहाँकि ईश्वर कौनसी एक निर्दिष्ट समय पर्यंत प्रकाश करि नथिले मात्र वर्तमान से प्रकाश करिया पई प्रस्तुत। प्रकृत में मंडली पुरातन नियम रे प्रकाशित होई नथिला। जेतेबेले यह प्रकाशित हैला सेतेबेले भाववाणी पाउलଙ୍କ प्रति सीमाबद्ध होई रही नथिला। ए ख्रीष्टीय मंडली सही पेंटिकस्ट दिन जन्मलाभ करथिला। सही दिन पवित्र आत्मा विश्वासी मंडली को गठन करने निमंते आरंभ कले आउ ताहा ही सही आगामी भविष्यत समय पर्यंत गति करि चलिबो जेपर्यंत ख्रीष्ट ताहांकर मंडली को एई जगत मध्यरु नै जाई नाहंती। आमे माने सही मुक्ति दिवस पर्यंत पवित्र आत्मा द्वारा मुद्रांकित होइअछु जो दिन कि आमे एई जगतरु निया जाई ख्रीष्टଙ୍କ निकटरे उपस्थापित करा जिबा। प्रथमे आमे एई एफिसियो 3 पर्वर प्रथम 4 पदरे सही निगूढ़ तत्वर व्याख्या संपर्क में किसी आलोचना करने को जावा। देखंतु 3 पर्वर प्रथम 2 पदरे एहीपरि लेखा अछि, एथि निमंते मु पाउल विजाति जे तुम्हें माने तुमानक सकाशे ख्रीष्ट जीशुंकर बंदी तुमानक निमंते मोते प्रदत्त ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह संबंधी सेवक कार्य विषय तुमाने तो शुणिथिबो। पाउल जड़े बंदी हिसाब से निजर वर्तमानर अवस्था को प्रकाश करते। से बंदी करागले जेहेतु से विजातीय मानक मध्य को सुसमाचार बहन कर नहीं, किंतु वर्तमान विजातीय ख्रीष्ट विश्वासी माने एक नूतन सौभाग्यर अधिकारी हो पारिछन्ति जहाँकि से 2 पर्वरे प्रकाश कर सारी जो माने कि पूर्वर ख्रीष्टଙ୍କ ठारू पृथक इस्राएलर प्रजासत्व रहित प्रतिज्ञायुक्त नियमर निरंश पुणी जगतरे भरसाहीन और ईश्वरविहीन हो जीवनयापन करुथिले सेमाने वर्तमान ख्रीष्टଙ୍କ मध्य देई एही समस्त सौभाग्यर अधिकारी हो पारिछन्ति। एही समस्त कारण हेतु पाउल सेमानक निमंते प्रार्थना करबाकू जाउअछन्ति। मात्र से सेमानक निमंते प्रार्थना करबा पूर्वरु सेही निगूढ़ तत्व संपर्क में किछि कहबा निमंते तांकर मूल चिंताधारारू विच्युत हेउछन्ति और पुनर्बार से 14 पदरे तांकर मूल चिंताधारा मध्यकू फेरी आसिबे जहाँकि प्रार्थनार विषय। तेरे पाउल यही 3 पर्वर प्रथम 2 पद मध्य से स्वर्गीय योजना और आयोजन विषय नहीं प्रकाश करती जहाद्वारा ईश्वर ताहांकु आह्वान करी विजातीय मानक मध्य सुसमाचार प्रचार करने निमंते आह्वान करियछन्ति और प्रेरण करियछन्ति। प्रकृत में अन्य प्रेरित मानक तुलन में पाउलंकर प्रचार कार्य एक भिन्न तथा स्वतंत्र धरणर थिला। कारण गालातीय 2 पर्वर 7 पद अनुଯାୟୀ आम जानिबाकु पारुछु जे पाउल विजातीय मानक मध्य को सुसमाचार प्रचार करने निमंते प्रेरित होइतिले और पितर तांकर निज लोकमानक मध्य को अर्थात इस्राएल जाति बा जिहुदी जाति मध्य को प्रेरित होइतिले। तेबे सेही उभयंक संवाद रे कोनोसी भिन्नता नथिला मात्र जो मानक मध्य सेही सुसंवाद प्रचारित हेबाकु थिला सेमाने भिन्न भिन्न दलर लोक थिले। प्रेरित 4 पर्वर 12 पदरे पितरंकर संवाद थिला ताहांक छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नहीं, कारण जहाद्वारा आमानकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्य आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही। सेपरि प्रेरित 16 पर्वर 31 पदरे पाउलंकर संवाद थिला प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास कर ताहेले तुम्हें सपरिवार रे परित्राण पाइबो। तेणु उभयंकर संवाद गोटिए थिला मात्र से संवाद भिन्न भिन्न दलर लोकमानक निकटरे प्रचारित होइतिला। वर्तमान एक नूतन विषय घटिबाकु जाउअछि, यह पुरातन नियम ठारू भिन्न। पाउल जेतेबेले फारुसी थिले और व्यवस्थार अधीन थिले से केबेले विजातीय मानक मध्य सुसमाचार प्रचार करने निमंते बाहरी जाई नथिले। से एक भिन्न विधिविधान मध्य थिले मात्र वर्तमान पाउल एक नूतन विधिविधान मध्य अछंती जहाँकि अनुग्रहजनक विधान और से विजातीय मानक प्रति प्रेरित। यार अर्थ नुहे ईश्वर परित्राणर प्रणाली रे परिवर्तन घटिअछि, कारण कौन मनुष्य व्यवस्था पालन हेतु उद्धार प्राप्त हेउ नथिला मात्र से जेतेबेले
ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିଲା ଯେ ସେ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତୀକୃତ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେହି ବଳିଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ଏହି ନୂତନ ବିଧାନ ନେଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 3 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା, ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିଅଛି, ତାହା ପଢ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୋର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇପାର। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ତେବେ କେତେକ ଏହିପରି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ପଦରେ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତମାନେ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ। ତେବେ ପାଉଲଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ତାହାଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଛି ନୂତନ ବିଷୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ସ୍ଥିତିବାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ ପାଉଲ ଏଥିପୂର୍ବରୁ 1 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବର 14 ଓ 15 ପଦରେ ସେ ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ନୂତନ ଶରୀରର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯିହୁଦୀ ଓ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ପାଉଲ ରୋମିଓ 16 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁଷମାଚାର ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନାଦିକାଳରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏପରିକି କଲସୀୟ 1 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ଓ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ଓ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। 3 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ପୂର୍ବକାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶାଧିକାରୀ, ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଏଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବକାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ନେଇ ଜାଣିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଓ ସେହି ଭାବବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂତନ ନିୟମର ଭାବବାଦୀମାନେ। ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏହା ହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯୋହନ 16 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ପିତାଙ୍କର ସେହିସବୁ ମୋହର, ଏଇହେତୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମୋହର ବିଷୟ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବିଜାତୀୟମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବିଜାତୀୟମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯିଶାୟା 11 ପର୍ବର 10 ପଦରେ,
ଜିସାୟ 60 ପର୍ବର 3 ପଦରେ, 42 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଓ ଜିହିଜିକାଲ 2 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଓ ମଲାଖି 1 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ? ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଭୟ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ନୂତନ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଭୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଏକ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ଶରୀର ଯାହାକି ଯିହୁଦୀ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ହିଁ ଜନ୍ମଲାଭ କଲା, ଓ ଯଦିଓ ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବଳ ଯିହୁଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର କାଳକ୍ରମେ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତହିଁର ଅଂଶୀ ହେଲେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଓ ଶେଷରେ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପ୍ରମାଣେ ସେହି ସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ହେଲି। ପାଉଲ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହିସାବରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସେବକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ସୁସମାଚାରର ସେବକ ହେବା ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କୁ ସାଉଲରୁ ପାଉଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଇବାରେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରି କାରାବଦ୍ଧ କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ କାରାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ସଦସ୍ୟ। ଏହି ସମସ୍ତ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଗି ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ହିସାବରେ ଉଭୟ ଦାନ ଓ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭରସାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବା ଓ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଓ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଧିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସର୍ବସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅନାଦିକାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଶେଷତଃ ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକ ହେଉ ଓ ସେହି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ। 8 ପଦରେ ପାଉଲ ନିଜ ବିଷୟ ନେଇ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ମୁଁ। ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହିସାବରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଥିଲେ। 1 କରିନ୍ଥିୟ 15 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେହିପରି 1 ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବର 12 ଓ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସକ୍ଷମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ସେବକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ନିନ୍ଦକ, ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ତାହା କରିଥିଲି ବୋଲି ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବା ଅଭିମତ କ'ଣ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 3 ପର୍ବର 10 ଓ 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ କର୍ତ୍ତାପଣ
ଓ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ। ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଅଭିମତ ବା ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତାବାହକମାନେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଦୂତମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଦେଖନ୍ତି। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସାହସ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ତାଡ଼ନାକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ଓ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାହସର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା କହିପାରିବା। ପାଉଲ ଏଠାରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ! ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବା ଅଭିମତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ମହାନ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ବା ଭିନ୍ନତା ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେପରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ଶରୀର ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁଛି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି କି? ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ସେଥିସକାଶେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୌରବ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛି, କାରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଅଛି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିଛ ଓ ତହିଁର ସଂକଳ୍ପ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଲସୀୟ 1 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ବାକି ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀରରେ ପୂରଣ କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାରେ ପାଉଲ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେହି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଓ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ସାଧିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ଜଗତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ 14 ପଦରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ନୂତନ ଶରୀର ରୂପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଅଭିମତ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି କି? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି କି? ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁଛୁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଗୌରବପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଆସୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।